Okay, so good morning. I am going to start today the unit number 5, that is transmission line. As discussed earlier in the last session, we discussed the syllabus of transmission line, and we discussed that transmission line is nothing but a wire. Okay, that wire can be a single wire or twisted pair cable wire or coaxial cable or something like that. So transmission line, you have to remember as it is just a wire. So regarding this, we are going to cover the following points in this unit number 5, that are line parameters. Line means what? Many times the transmission line is called as line. Many times we simply call it as a line. Okay, so line parameters means the actual parameters of line which are useful for the analysis of transmission line problems. So which are those line parameters? The line parameters are R, L, G, C. R means resistance, G means conductance, okay, L means inductance, and C means capacitance. So these are the line parameters. Line parameters means important parameters of transmission line. Okay, whenever any manufacturer construct or manufacture a transmission line, that time in the data sheet the manufacturer or supplier provides the values of R, L, G, C. Okay, so these are the line parameters. They are measured per kilometer. Why these RLGC parameters are measured per kilometer? Because these RLGC parameters are not lumped circuit parameters. These are distributed circuit parameters. Lumped and distributed means what? So whatever resistance you find in the laboratory, for example, resistance or for example, capacitance, you pick these resistances or capacitance in the laboratory and you mount it on the breadboard. Okay, that means you pick these components in your hand, you can touch it. Okay, so these parameters, such a components are called as lumped circuit components. Lumped, L-U-M-P-E-D, lumped circuit components. But in case of transmission line, these parameters are not lumped circuit parameters. These are distributed circuit parameters. That means we cannot touch these RLGC like this. We cannot pick these because these are internally distributed in the line, in the wire. Okay, that means this wire has a resistive effect. This transmission line also has capacitive effect, inductive effect, as well as conductive effect. Okay, that's why RLGC parameters of transmission line are internally distributed along the line over its length. That's why they are measured in per kilometer. That means ohm per kilometer. What is the R parameter of transmission line? It is measured in ओहम पर किलोमीटर. म्हणजे एका किलोमीटरला रेजिस्टन्स किती ह्या ट्रान्समिशन. समजा ही 10 किलोमीटरची लाईन आहे, तर मग जनरली सप्लायर ही लाईन बनवताना, ही वायर बनवताना जी डेटाशीट आपल्याला देतो, त्या डेटाशीट मध्ये काय असतं, RLGCच्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतात, पण त्या देताना कसे देतात, पर किलोमीटर. ठीक आहे, म्हणजे एका किलोमीटरला 10 ओहम असेल आणि जर समजा मी 2 किलोमीटरची वायर घेतली, तर मग माझा टोटल रेजिस्टन्स किती झाला, 10 दुने 10 गुणिले 2 20 ओहम पर किलोमीटर. 20 ओहम झाला टोटल रेजिस्टन्स, पण पर किलोमीटरचा रेजिस्टन्स किती झाला, 10. मग मॅन्युफॅक्चरर काय करतात, ट्रान्समिशन लाईन वेगवेगळ्या प्रकारच्या बनवतात आणि डेटा शीट मध्ये मेन्शन करतात. सो दीज RLGC आर कॉल्ड एज लाईन पॅरामीटर्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रायमरी कॉन्स्टंट्स ऑफ लाईन. प्रायमरी कॉन्स्टंट्स ऑफ लाईन. आता प्रायमरी कॉन्स्टंट्स याला म्हणतात म्हणजे काय, सगळ्यात महत्वाचे पॅरामीटर्स आहे. लाईन ट्रान्समिशन लाईन, whenever you purchase transmission line or use in some applications, that time you have to check the RLGC parameters of transmission line. आणि ते सर्वात महत्वाचे म्हणून त्यांना प्रायमरी कॉन्स्टंट्स ऑफ लाईन सुद्धा म्हणतात. मग दुसरा एक प्रकार आहे सेकंडरी कॉन्स्टंट्स. मग सेकंडरी कॉन्स्टंट म्हणजे काय, ते सुद्धा महत्वाचेच आहेत लाईनची. कोणतीही ट्रान्समिशन लाईन जेव्हा आपण विकत घेतो किंवा वापरतो, किंवा एखाद्या एक्झिस्टिंग ट्रान्समिशन लाईनचा आपल्याला फॉल्ट शोधायचा आहे, प्रॉब्लेम शोधायचा आहे किंवा डिझाईन करायचं आहे, तर त्यावेळेस आपल्याला प्रायमरी पॅरामीटर्स सुद्धा महत्वाचे आहेत आणि सेकंडरी पॅरामीटर्स सुद्धा त्या ट्रान्समिशन लाईनचे महत्त्व. मग सेकंडरी पॅरामीटर्स कोणते आहेत, तर Z0, त्याला आपण कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स म्हणतो,
आणि दुसरा सेकंडरी पॅरामीटर आहे किंवा सेकंडरी कॉन्स्टंट आहे गॅमा. त्याला म्हणतो आपण प्रोपॅगेशन कॉन्स्टंट. आणि त्या गॅमाची व्हॅल्यू किती असते? गॅमा इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा. म्हणजे दोनच सेकंडरी कॉन्स्टंट ट्रान्समिशन लाईनला असतात आणि ते महत्वाचे आहेत. म्हणजे त्यांच्या व्हॅल्यू आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. विदाउट दिस व्हॅल्यू, without the values of primary parameters, primary constants and secondary constant, we cannot design or troubleshoot the given transmission line. तर प्रायमरी कॉन्स्टंट्स किती आहेत? 4 आहेत. आर एल जी सी, ते पर किलोमीटर आपण मोजतो. आणि सेकंडरी कॉन्स्टंट्स किती आहे ट्रान्समिशन लाईनला? 2. एक आहे कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स Z0, तो मोजतो आपण कशाने मोजतो? ओहम पर किलोमीटर. आणि दुसरा कोणता आहे? गॅमा. गॅमा म्हणजे काय? प्रोपॅगेशन कॉन्स्टंट. आता गॅमाला युनिट नसतं, गॅमा इज अ युनिटलेस टर्म. पण तो गॅमा किती असतो? गॅमा इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा. मग अल्फा म्हणजे काय? अटेन्युएशन कॉन्स्टंट. ठीक आहे, अटेन्युएशन कॉन्स्टंट. आता अटेन्युएशन कशामध्ये मोजतो आपण ट्रान्समिशन लाईनच्या बाबतीत? नेपर मध्ये मोजतो. नेपर एक टर्म आहे, नेपर एक युनिट आहे, त्याचा सिम्बॉल असा असतो बघा, नेपर, NP. ओके. आणि ते मोजताना सुद्धा आपण गॅमा कसा मोजतो? नेपर पर किलोमीटर. ठीक आहे. आणि बीटा काय आहे? बीटा इज इट इज अ फेज कॉन्स्टंट. ओके, फेज कॉन्स्टंट, and it is measured in radian per kilometer. Okay, so you understood. There are 4 line parameters which are also called as primary constants of line, R, L, G, C. These are distributed in nature. These are not lumped, and they are measured. That's why they are measured per kilometer. Okay. And secondary constants are Z0 and gamma. Z0 is a characteristic impedance of transmission line. आता characteristic impedance म्हणजे काय? आता ही वायर जर आहे, या वायरला स्वतःचा काहीतरी इम्पेडन्स असेल का नाही? कळतंय का नाही? आता इम्पेडन्स कोणता असेल? समजा इनपुट इम्पेडन्स असेल आणि आउटपुट इम्पेडन्स असेल, किंवा पूर्ण ट्रान्समिशन लाईन जर सारखीच तयार केलेली असली मॅन्युफॅक्चररने, सेम क्वालिटीची, ठीक आहे, सेम पॅरामीटर्सची, सेम डायमेन्शनची, तर मग ह्या पूर्ण ट्रान्समिशन लाईनचा इम्पेडन्स सेमच असेल, एकच असेल. अँड दॅट व्हॅल्यू इज नथिंग बट Z0. दॅट इज कॉल्ड ॲज कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स ऑफ दॅट लाईन. ठीक आहे. आता ही कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स कशावर डिपेंड असेल? तर ह्या 4 पॅरामीटरवर डिपेंड असते. म्हणजे Z0 ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड असते? प्रायमरी कॉन्स्टंट्सवर डिपेंड असते. आता प्रायमरी कॉन्स्टंट्स कोणावर डिपेंड आहे? RLGCच्या व्हॅल्यू ते मॅन्युफॅक्चरवर डिपेंड आहे. कसं डिपेंड आहे? तर मॅन्युफॅक्चरर ठरवेल ना ट्रान्समिशन लाईन कोणत्या मटेरियलची बनवायची, किती डायमेन्शनची बनवायची, किती लांबीची बनवायची, त्यानुसार RLGCच्या व्हॅल्यू ठरतात आणि त्या व्हॅल्यूनुसार Z0 ची व्हॅल्यू ठरते. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि गॅमाची व्हॅल्यू तशीच आहे. ओके. So what exactly suppose this is one transmission line and this is second transmission line. हा सगळ्यात महत्वाचा कन्सेप्ट आहे, सगळ्यांना लक्ष द्या. ओके. आता ही सपोज सिंगल वायर ट्रान्समिशन लाईन आहे आणि ही कोएक्सियल केबल ट्रान्समिशन लाईन आहे. आता हिचं मटेरियल वेगळं आहे आणि हिचंही मटेरियल वेगळं आहे, हिचे डायमेन्शन वेगळे, हिचे डायमेन्शन वेगळे, म्हणजे ह्या दोघांचे RLGCच्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या असणार. कळतंय ना? मग RLGCच्या व्हॅल्यू या दोघांच्या जर सेपरेट असतील, वेगळ्या असतील, डिफरंट असतील, दॅट मीन्स the value of characteristic impedance for this line and this line will be different. कळते? म्हणजे ट्रान्समिशन लाईनचा कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स वेगवेगळा असतो. इट व्हॅरीज फ्रॉम लाईन टू लाईन. ओके, यू अंडरस्टूड दिस. आणि ह्या ट्रान्समिशन लाईनचा उपयोग काय रे? तर ट्रान्समिशन लाईन सपोज जर अशी असेल, तर ट्रान्समिशन लाईन मध्ये तुम्हाला माहिती का, इथून इनपुट देतो आपण आणि इथं आउटपुट निघतो, म्हणजे सिग्नल इथून ट्रान्समिट होतो. ओके, एका एंड पासून ट्रान्समिट होतो आणि दुसऱ्या एंडला निघतो. म्हणजे सिग्नलला वाहून नेण्याचं काम, ट्रान्समिशन करण्याचं काम ह्या वायर करतो. म्हणून याला आपण काय म्हणतो? ट्रान्समिशन लाईन. मग आता ह्या एंडला काय असेल? पहिल्या एंडला काय असेल? सोर्स असेल. सोर्स म्हणजे काय? जनरेटर असेल एखादा. ठीक आहे, म्हणजे सप्लाय करणारी वस्तू, ती बॅटरी असेल किंवा काय असेल, जे असेल ते असेल. आणि इकडे सेकंड एंडला काय असेल? लोड असतो. ठीक आहे. आता सोर्सला सुद्धा काहीतरी इम्पेडन्स असतो का नाही? मग त्याला काय म्हणणार आपण? ZS. आणि लोडचा इम्पेडन्सला आपण काय म्हणणार? ZL म्हणणार, किंवा बरेच लोक असं काय म्हणतात? ZR म्हणतात. ओके. आता इथंच 2 इम्पेडन्स ताबडतोब झाले. कोणते? सोर्सचा इम्पेडन्स, म्हणजे सोर्स जो कनेक्ट करणार आहे तुम्ही इथे, तो सोर्सचा इम्पेडन्स, आणि लोड जो कनेक्ट करणार आहे त्या लोडचा इम्पेडन्स ZR. याच्या व्यतिरिक्त तिसरा इम्पेडन्स आपण आता डिस्कस केला, काय? Z0. हा काय असतो? कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स. पण हा कोणाचा असतो? हा या वायरचा असतो, या लाईनचा असतो. कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स Z0.
ठीक आहे. आता गंमत काय होणार आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला माहित आहे, सपोज आता हा पेन आहे, ओके, हा पेन आहे आणि हे त्याचं टोपण आहे. आता हे जर त्यांचे डायमेन्शन जर मॅच नसतील, ठीक आहे, प्रॉपर्टी जर मॅच नसेल तर हे बसेल का? नाही बसणार. किंवा हे जे टोपण आहे, हे जे गोल आहे, ही पोकळी आहे, ही जर फार मोठी असेल तर हे जॉईंट होईल का? नाही होणार, म्हणजे लिकेज राहील. फॉर एक्झाम्पल, किंवा आपलं पाईप आहे, शेतामध्ये पाईप असतो, नळी असते, आपल्याकडे पहिला पाईप आहे आणि दुसरा एक पाईप आहे. पहिला पाईप 2 इंची आहे समजा आणि हा दुसरा पाईप 3 इंची किंवा 2.5 इंची आहे. आणि जर आपण त्याला जोडलं तर काय होणार आहे? पाणी जाईल का एका पॉइंट पासून दुसरीकडे? नाही जाऊ शकत. समजतंय ना? याचा अर्थ मिसमॅच आहे, डायमेन्शन मिसमॅच आहे. तोच कन्सेप्ट इथे लागू होतो. समजा तुमचा जो तुमच्या ट्रान्समिशन लाईनचा कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स आणि तुमच्या लोडचा इम्पेडन्स ZR जर हे मॅच नसतील, सपोज Z0 इज नॉट इक्वल टू ZR, त्या केसमध्ये काय होईल? त्या केसमध्ये काय होईल? हा जो सिग्नल इथून चाललाय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल, या वायर मधून जो सिग्नल जातो, तर हा लोड काय करतो? हा लोड त्याला कॅच करू शकत नाही पूर्णपणे, कम्प्लिटली ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? याचा अर्थ काय होतो? का मग जर त्याने जर पूर्ण सिग्नल घेतलाच नाही, येणारा सिग्नल जर त्याने घेतला नाही, तर मग काय होईल? उरलेला सिग्नल, काही सिग्नल रिफ्लेक्ट होईल, पाठीमागे जाईल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? याला काय म्हणतो आपण? रिफ्लेक्शन. मग ट्रान्समिशन लाईन मध्ये रिफ्लेक्शन कसे तयार झाले आणि का तयार झाले हे तुमच्या पुढे चित्र उभं आहे. कसं तयार झालं? इम्पेडन्स मिसमॅच मुळे. So impedance mismatch means what? If your characteristic impedance of given transmission line do not matches, it is not exactly equal to load impedance. In that case, we say that there is a mismatch in the impedances, and that's why the signal, electromagnetic signal, gets reflected back towards the source. So this is the problem of transmission line. एक minute. Okay, sorry for the discontinuity. So whenever there is a impedance mismatch, reflections occurs. That means your load is not able to catch the signal transmitted by the source. आणि रिफ्लेक्शन्स मुळे भरपूर सारे प्रॉब्लेम्स तयार होतात. म्हणजे शेवटी आता तुम्ही जर इकडून 10 वॅट जर सिग्नल पाठवलाय, 10 वॅट एनर्जी असलेला, इकडे जर लोडने जर 10 वॅट घेतलाच नाही, 6 वॅटच सिग्नल घेतला, तर होणार काय? लोड व्यवस्थित चालणार नाही आणि उरलेले 4 वॅट परत रिफ्लेक्ट होऊ राहिले. कळतंय? म्हणजे आपण जे नेटवर्क थेअरीमध्ये शिकतो बघा, मेनी मेनी पीपल नो दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट, मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर. एमपीटी थेरम आपण बऱ्याच जणांनी शिकलो असेल, तुम्हाला एखाद्या सब्जेक्टमध्ये झालं असेल. मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर, वेन द मॅक्सिमम पॉवर विल बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड. समजा ही तुमची ट्रान्समिशन लाईन आहे, ओके, आणि इकडे तुमचा सोर्स आहे आणि इकडे तुमचा लोड आहे. या सोर्सचा इम्पेडन्स वेगळा ZS, या लोडचा ZR, आणि या कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्सचा ट्रान्समिशन लाईनचा इम्पेडन्स Z0. ठीक आहे. आता मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर फ्रॉम सोर्स टू लोड कधी होईल? म्हणजे समजा सोर्सने 10 वॅट पाठवले, तर 10च्या 10 वॅट लोड कधी घेईल? तर when Z0 and ZR, लोड इम्पेडन्स अँड कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स ऑफ लाईन मॅचेस, म्हणजे दोन पाईपलाईन आहेत, त्या जर मॅच झाल्या तरच पाणी बरोबर जाईल ना, इकडून पाणी तिकडे जाईल. हा जर 2चा पाईप आहे, हा 3चा पाईप आहे, तर पाणी इथंच मध्ये गळणार ना, पुढे जाईल का? पाणी नाही जाणार. दॅट मीन्स मिसमॅच. तशीच गंमत आहे. द इम्पेडन्स ऑफ ट्रान्समिशन लाईन अँड लोड इम्पेडन्स इफ डू नॉट मॅचेस, देन therefore reflections occur, and reflection म्हणजे लॉसेस आहेत. कळतंय का नाही? So this concept you have to understand. So for maximum power transfer from source to load, you should match the load impedance with the transmission line impedance. That is characteristic impedance. ठीक आहे. आणि हा कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्सची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड असते? मी तुम्हाला सांगितले सुरुवातीलाच, इट डिपेंड्स ऑन RLGC व्हॅल्यूज, प्रायमरी कॉन्स्टंट्स ऑफ लाईन. म्हणजे Z0 ची व्हॅल्यू आपल्या हातात नाही बनवायची. म्हणजे मॅन्युफॅक्चररनी कसं मटेरियल वापरून ते बनवली ट्रान्समिशन लाईन, त्यानुसार RLGCच्या व्हॅल्यू ठरतात आणि त्या RLGCच्या व्हॅल्यूवरून त्या लाईनचा कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स ठरतो. मग कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्सची व्हॅल्यू आपल्या हातात नाही, पण आपल्या हातात कोणती व्हॅल्यू आहे? ही ZR, म्हणजे लोडचा इम्पेडन्स. लोडचा इम्पेडन्स आपल्या हातात आहे.
कळतंय का नाही? मग लोडचा इम्पेडन्स आपल्याला ऍडजस्ट करावा लागतो, तरच त्या लाईन बरोबर ते मॅच होते. आता याचं सर्वात सुंदर उदाहरण तुम्हाला मी देऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याकडे जुन्या काळात, आता बऱ्याच जणांच्या घरी आजही असेल, डिश असतं बघा टेरेसवर, टीव्हीचं डिश. आणि आपण काय करतो, टीव्ही चालू करतो तर बऱ्याच वेळा चित्र स्पष्ट येत नाही, क्वालिटी येत नाही, खरखर दिसतं. मग आपण काय करतो रे, आपण अँटेना हलवतो की नाही, डिश हलवतो की नाही. त्याने काय होतंय की इम्पेडन्स मॅच होतो. म्हणजे इम्पेडन्स आपले पिक्चर क्वालिटी परफेक्ट कधी येईल, ज्यावेळेस आपण अँटेना अशा पोझिशनला नेऊन ठेवतो की ज्या ठिकाणी आपल्याला टीव्हीचं चित्र परफेक्ट आलं, मग आपण अँटेना हलवायचं थांबवतो. मग नेमकं आपण काय करतो इथे, आपण इम्पेडन्स मॅच करत असतो. कळतंय की नाही? वायरचा इम्पेडन्स आणि अँटेनाचा इम्पेडन्स. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? किंवा समजतंय ना? सो दिस वे मॅचिंग वी जनरली रिक्वायर. अदरवाईज आपला लॉस होतो, सिग्नलचा लॉस होतो किंवा रिफ्लेक्शन्स होतात वगैरे वगैरे. तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय की ट्रान्समिशन लाईन काय करतं, एका पॉइंट कडून, सोर्स कडून लोडकडे सिग्नल नेतो, वायरच्या आतून सिग्नल नेतो. तो सिग्नल कोणता असतो? तो सिग्नल असतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल. आता तो सिग्नल जर सोर्स कडून लोड चाललाय तर त्याला काहीतरी वेव्हलेंथ असणारच ना. सिग्नल आहे, तुमच्या सिग्नलला वेव्हलेंथ असते की नाही? वेव्हलेंथ म्हणजे काय, एक सायकल कंप्लीट करण्यासाठी किती किती डिस्टन्स कव्हर करावं लागलं, म्हणजे तुमच्या सिग्नलने किती डिस्टन्स कव्हर केलं एक एक सायकल कंप्लीट करायला. शेवटी सिग्नल इकडून तिकडे चाललाय म्हणल्यावर डिस्टन्सच कव्हर करतो ना. मग एक सायकल कंप्लीट होण्यासाठी किती डिस्टन्स लागलं, दॅट इज कॉल्ड ॲज वेव्हलेंथ. आणि वेव्हलेंथचा सिम्बॉल काय असतो? लॅम्बडा. आणि पिरियडचा सिम्बॉल काय असतो? टी. पिरियड म्हणजे काय, एक सायकल कंप्लीट करायला किती वेळ लागला सिग्नलला, त्याला पिरियड म्हणतात, त्या सिग्नलचा पिरियड. आणि सिग्नलची वेव्हलेंथ म्हणजे काय, एक सायकल कंप्लीट करण्यासाठी किती डिस्टन्स कव्हर केलं सिग्नलने, त्याला आपण वेव्हलेंथ म्हणतो. ठीक आहे. आता सिग्नल जर तुमचा ट्रान्समिशन लाईन मधून चाललाय म्हणजे त्याला काहीतरी वेव्हलेंथ असणार की नाही, त्याला काहीतरी पिरियड पण असणार आणि त्याला काहीतरी व्हेलॉसिटी पण असणार. सिग्नल फ्लो होतोय म्हणजे व्हेलॉसिटी असेल की नाही. तर हे सगळे सुद्धा पॅरामीटर्स ट्रान्समिशन लाईनच्या बाबतीत आपण शिकतो. तर किती पॅरामीटर झाले आतापर्यंत? लाईन पॅरामीटर म्हणजे प्रायमरी कॉन्स्टंट म्हणजे 4 आहेत ते, RLGC. नंतर सेकंडरी कॉन्स्टंट कोणते? Z0 आणि गॅमा. आता गॅमा परत की काय असतो, अल्फा प्लस जे बीटा, म्हणजे हे 2 पॅरामीटर वाढले. ठीक आहे. नंतर इथं आपण बघितलं ZS एक येतो, ZR एक वाढला. ठीक आहे. आता 2 आणखी पॅरामीटर कोणते वाढले ट्रान्समिशन लाईनच्या चॅप्टर मध्ये? वेव्हलेंथ. सिग्नलची वेव्हलेंथ किती, सिग्नलचं व्हेलॉसिटी किती. ठीक आहे. आणि आपण सर्वात महत्वाचा कन्सेप्ट काय शिकलोय ट्रान्समिशन लाईन मध्ये, ज्यावेळेस ही कंडिशन असते, वेन ट्रान्समिशन लाईनचा कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स आणि लोडचा इम्पेडन्स ज्यावेळेस मॅच होत नाही, त्यावेळेस काय होतं, इम्पेडन्स मिसमॅचिंगमुळे मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर होत नाही. मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्सफर जर नाही झाला तर रिफ्लेक्शन्स होतात. म्हणजे रिफ्लेक्शनचा कन्सेप्ट आपण शिकलो. ठीक आहे. मग किती रिफ्लेक्शन झाले? 10% झालं का, 20% झालं का, 50% झालं का, 5 झालं का, 10 झालं, किती रिफ्लेक्शन झालं? तर ते रिफ्लेक्शन मोजण्यासाठी कोणते पॅरामीटर आहेत? रिफ्लेक्शन कोइफिशियंट, रिफ्लेक्शन फॅक्टर. ठीक आहे. आणि आणखी एक नवीन कन्सेप्ट आपल्या याच्यामध्ये दिसेल रिफ्लेक्शनच्या बाबतीत, स्टँडिंग वेव्ह रेशिओ. ओके. याचे 2 प्रकार येतात, करंट स्टँडिंग वेव्ह रेशिओ अँड व्होल्टेज स्टँडिंग वेव्ह रेशिओ. ओके. CSWR, VSWR, 2 पॅरामीटर लक्षात ठेवा, आपल्याला नंतर बघायच्या या गोष्टी सगळ्या. स्टँडिंग वेव्ह रेशिओ, स्टँडिंग वेव्ह कधी तयार होतात? रिफ्लेक्शन्समुळे तयार होतात. म्हणजे रिफ्लेक्शन्समुळे खूप सारे प्रॉब्लेम इथे तयार होतात. तर स्टँडिंग वेव्ह रेशिओ म्हणजे तो प्रकार आहे, ते आपल्याला बघायचं. आणि शेवटला आपल्याला स्मिथ चार्ट बघायचा असतो. तर स्मिथ चार्ट म्हणजे काय? ट्रान्समिशन लाईन म्हटलं की इम्पेडन्सचा सगळा खेळ असतो. इम्पेडन्स म्हणजे काय? Z इज ऑलवेज इक्वल टू R प्लस J ओमेगा C, असं आहे की नाही? इम्पेडन्स मध्ये काय असतंय? रेजिस्टन्स आणि रिएक्टन्स असतो. म्हणजे इथं एक्स असतो बघा जनरल, JX, R प्लस JX. ओके. रिएक्टन्स त्याला म्हणतो, याला म्हणतो रेजिस्टन्स, याला म्हणतो रिएक्टन्स. म्हणजे झेड इम्पेडन्स मध्ये काय काय असतं? Z इज ऑलवेज इक्वल टू R प्लस JX. R म्हणजे रेजिस्टन्स आणि X म्हणजे रिएक्टन्स. आता रिएक्टन्स X जर 0 असेल तर मग काय होईल? युअर इम्पेडन्स इज प्युअरली रेजिस्टिव्ह. तर हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये कव्हर करायच्या. समजलं? ट्रान्समिशन लाईन मधून सिग्नल जातो, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल जातो. ठीक आहे. प्रत्येक ट्रान्समिशन लाईनचा कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स वेगवेगळा असतो, हे पण लक्षात ठेवा. ते RLGC पॅरामीटरवरती व्हॅल्यू डिपेंड असते. आत्ताचा माझा या सेशनचा टाइम संपतोय,
तर तुम्ही परत सेशनला लगेच जॉईन करा, कारण मला लाईन पॅरामीटर शिकवायचे. तर आता मी बंद करतोय कारण टाइम 1 मिनिटाच्या कमी राहिलाय. तुम्ही ताबडतोब लेक्चरला जॉईन व्हा. ठीक आहे.